एपिलेप्सी व अपस्मार संपर्क में जनसचेतनता सृष्टि प्रत्येक वर्ष मार्च मासरे पालन कराए वर्ल्ड पर्पल मंथ एवं मार्च मास 26 तारिख में पालन कराए वर्ल्ड पर्पल डे। मार्च 26 तारिख पृथ्वी रे आमे पालन करूँ पर्पल डे। पर्पल डे पर्पल अर्थ हूँ बैगेनिया। बैगेनिया रंगटा आमर एपिलेप्सी सहित बहुत संपृक्त, कारण बैगेना रंगटा हूँ शांति को निर्देश दे थे। शांति सहित ये जड़ित आउ यार आउट अर्थ अच्छी जे ये विचार शक्ति स्वाधीनता या सहित पर्पल कलर भी संपृक्त अच्छी। आउ सबुठ बेसी संपृक्त होची ए कलर शांति सहित माने पीस सहित संपृक्त अच्छी। तो ये जो पर्पल डे है गोटे स्टोरी अच्छी। गोटे छोटिया गपटे गोटे छोट झीटे कैसिडी मेगान मिल ता ना कैनेडियन झील ता घर हूँ कैनेडा रे 9 वर्ष झील ताकू होता अपस्मा रोग जहाँ कहते आम एपिलेप्सी। से झीलटी देखला ता ये रोग जो ताकू सोसाइटी रे भल पाऊना घरे गोटे अन्य दृश्य देखुंट। शिक्षा क्षेत्र ये रोगी को बारण करा जाउची, चाकरी क्षेत्र में बारण कर मन बहुत दुख आसला। जदिओ झीलटी 9 वर्षर से यही तार अन्य रोगी मान ये एपिलेप्सी रोगी मान नहीं ये पर्पल डे स्टार्ट कला। तार उद्देश्य था जे आमे समस्ते मिसी ये रोग विषय जानिबा चिन्हिबा आउ लोक जनइबा जे ए रोगटा किसी मारात्मक नुह। ए रोग चिकित्सा कले भल हो। तेणु आमको जो बारण करा जाउची ए बारण कराटा अनुचित। ए रोगटा एपिलेप्सी रोग गोटे बहुत पुराना रोग 4000 वर्ष तलर। एते भावुले लोक मैंने भावुले जे ए रोगटा हूँ गोटे सुपर न्याचुरल पावर उपरे विश्वास था। कौन यहाँ हूँ विभिन्न प्रकार भूत प्रेत एमानकर माने प्रभाव ये रोग सृष्टि थाए। तेणु लोक जानी नथिले जे रोगटा किसी भूत प्रेत बा कौन सहित या संपृक्त नहीं। 4th सेंचुरी बीसी रे हिपोक्राटिस ग्रीस जड़े फिलोसफर फिजिशियन से कहले ना ये रोगटा हूँ मस्तिष्क बाहरी मस्तिष्क जनित रोग ये चिकित्सा कले भल हो। से ये रोग ना देले सैक्रेड डिजीज माने बहुत पवित्र रोग बोली से नामकरण देते। से दिन ठू ये जना पड़ा जे अपस्मा रोग हूँ गोटे मस्तिष्क जनित समस्या। एथरे पृथ्वी रे प्राय 50 मिलियन लोक पीड़ित होती। आमर भारत में यार संख्या हूँ 12 मिलियन। आधुनिक जुगरे सफल चिकित्सार उपलब्धता सत्वे एबे भी अनेक अंधविश्वासर वशवर्ती होई चिकित्सा को करुछंती बाटबणा। अपस्मार लक्षण को भूत प्रेतर प्रभाव किंबा पाप की अभिशापर फल बोली मध्य जनमानसर एबे भी रही चिंताधारा। गोटे पेसेंट आसी कहला जे मुझे जाऊली पड़गली रास्तार मुझे जानी मुझे केमती पड़ली पाटर लोक कहते पाटर फेण बाहर हाथ गुड़ा थरुला आउ से सब देखिले पैंट आम भिजी जाइए लुगापटा परिसा जीवटा टे कटी खंडिया हो जाए। जो रोगटा जेकोसी लोक देखिले कह ना ये गोटे अपस्मा रोग। ये अपस्मा रोगटा हूँ जहाँ कहली ये मस्तिष्क जनित समस्या। ये कहीं एत इम्पोर्टाट कहीं बहुत संख्यार आम देखुचु ये रोगी अच्छा विभिन्न बयसर जन्मठू आरंभ कर मृत्यु पर्यंत ये रोग अच्छी। जदिओ माने छोट पिलांकर बेसी हुए वार्धक्य समय बेसी हुए किंतु सब बयस ये रोग देखा पड़े। किंतु सबुठू मुख्य जिनस हूँ जे ये रोग चिन्हवाई आजिकल बहुत सहज हो। चिकित्सा बहुत सहज हो जहाँफल कि चिकित्सा कले 70% लोक ये रोगरू रोगमुक्त हो पार्टी।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୂତ ପ୍ରେତଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଏକୁ ଗୁଣିଗାରିଡ଼ି କଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯଦିଓ ଆମେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁଛୁ, ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛୁ, ଜଣାଉଛୁ ଯେ କିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତର ଇଏ ରୋଗ ନୁହଁ, ଇଏ ମସ୍ତିଷ୍କଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଏ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଗେଇ ପାରିବ। ଅପସ୍ମାର ଉପୁଜିବାର ବହୁବିଧ କାରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରକ ଯୋଗୁଁ ଏପିଲେପ୍ସି ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଆମେ ଏକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏ ରୋଗ ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ। ଯଦିଓ ଆଗରୁ ଏଇଟା ବିଷୟ ବେଶୀ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜେନେଟିକ୍ର ୟାର କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତ ମନରେ ଆଘାତ ହେଲା, ତା ବି ହେଇପାରେ। ବା ଗୋଟେ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କ ମା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ବଢ଼ିପାରିଲାନି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ମନରେ ଆଘାତ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଲୋକ ହେଡ଼ ଇଞ୍ଜୁରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଲୋକ ପକ୍ଷାଘାତ ଯାହା କହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍ ହେଲା, ଯାହା କହନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର, ତା ଯୋଗୁଁ ବି ହେଇପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ହେଇପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଯଦି ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ତା ଯୋଗୁଁ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏହା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କେସ୍ରେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼େନି। ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଇଡ଼ିଓପାଥିକ୍, ମାନେ କିଛି କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଡ଼ିଓପାଥିକ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ କିଛି କାରଣ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କିଛି କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରେନ୍ର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଅପସ୍ମାର ରୋଗର ହେଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଅପସ୍ମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ସାମିଲ ଏବଂ ସମାଜରେ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କିନ୍ତୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ସଠିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସ୍ମାର ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ଧର ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲା, କଥା କହୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ହାତ ମାନେ ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଛି, ଜିଭ କଟିଯାଇଛି, ଲୁଗାପଟା ପରିସ୍ରା ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି, 3 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଖାଲି ହାତଟା ଥରୁଛି, ଗୋଡ଼ଟା ଥରୁଛି, କଥା କହିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି, ସେ ବି 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇପରି ଦେଖିବେ ଆମେ ଏଇ ଅପସ୍ମାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ସିଆଲ୍ ଅର୍ ଫୋକାଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲାଇଜ୍। ଯେଉଁଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଥରେ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲାଇଜ୍। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଫୋକାଲ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇପାରେ। ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବହୁତ କେସ୍ରେ ବି ଭୁଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତରେ କେତେ ସୁଗାର ଅଛି, ରକ୍ତରେ କେତେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ରକ୍ତରେ କେତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହା ଛଡ଼ା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକ ଆମେ କରୁ ତାକୁ କହନ୍ତି EEG, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଏନ୍ସେଫାଲୋଗ୍ରାମ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ଏପିଲେପ୍ସିର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଏପିଲେପ୍ସି ତ ହେଇଗଲା, ଯେ କାହିଁକି ହେଲା, କିଛି ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କାନିଂ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆଜିକାଲି CT ସ୍କାନ୍, MRI ସ୍କାନ୍, ବହୁତ ସ୍କାନିଂ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି, ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ଟ୍ୟୁମର୍ ଅଛି କି, ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଅସୁବିଧା ଅଛି
ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କେତେ ପରିବାରରେ ଏପିଲେପ୍ସି ବହୁ ଲୋକ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜେନେଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ିର ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେତେ କେସ୍ରେ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଟା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କେମିତି ଦରକାର ସେ ନିଜେ କହିପାରିବେ। ଏପିଲେପ୍ସିର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଅନେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଉ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଚିକିତ୍ସା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଜମା ମେଡ଼ିସିନ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ 30ରୁ 40 ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ମାର ଜାଣିଲେ ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ସହଜରେ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 70% କେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଚିକିତ୍ସା କରି ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 30% କେସ୍ରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିକେ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗୀର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁନି। ସେ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଭାବି ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବା ଚିକିତ୍ସାଟା ମିନିମମ୍ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଖାଇବ, ଆଉ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ଇରେଗୁଲାର ହେବନି। ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବ ଇରେଗୁଲାର ହେବ ତାହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା କଥା, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ କେତେ ଗୋଟେ କଥା କଲେ ଯେ ଅପସ୍ମାର ରୋଗର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ଅଛି, ସେ ନିଶା ଖାଉଛି ଅପସ୍ମାରକ, ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେଇପାରେ। ଖାଲି ପେଟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପସ୍ମାର ରୋଗର ସିମ୍ପଟମ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅପସ୍ମାର ରୋଗୀ ଅଛି, ସେ କହିବା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବି, ତାହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ଆଉ କେତେ କେସ୍ରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ବହୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ରାତିରେ ଟିଭି ଦେଖିବେ କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ, ଶୋଇପାରିବେନି, ନିଦ୍ର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ଇଏ କରିପାରେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଖାଲି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ବା ଯାହା କଲେ ଏଇଟା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଅପସ୍ମାର ରୋଗର କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଲୋକର ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କରିବାକୁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭିଂଟା ଆମେ ଆଲାଉ କରୁନୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଫିଟ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାଟା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ବିପଦ, ତା ପାଇଁ ବିପଦ, ଆଉ ଲୋକ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅପସ୍ମାର ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ କେତେବେଳେ ସକ୍ ମାରିବ କି କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ବେହୋସ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ହେଉଛି ସେ ବାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ସେମାନେ ବାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ହୁଏ ତାପରେ କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତି।